قلب سے شمس و قمر شرمائے ہیں مشغول لگو হ্যাঁ করাচি নির্বাক থেকে করাচি ফেরার পথে দামেস্ক এয়ারপোর্টে ইশার হয়েছিল হযরতে বর্ষ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد नेकों की अकलियत और नाफरमानी की अक्सरियत की तमसील नेक কাজ যারা কম করে এবং নাফরমানি বেশি করে তার একটা হুকুম আপনারা বুঝাইতেছেন ऐसा फरमाया कि अच्छी चीजें हमेशा कम होती हैं सब समय ভালো জিনিস কি হয় कम হয় देखिए सूरज रोशनी में सबसे आला है लेकिन एक ही है और एक ही पूरे आलम के लिए काफी है सूरज एकटाई आलो और रोशनी एकटाई किंतु समस्त दुनिया कैसे की करे आलोकित कर देते लिहाजा नेक बंदों की तादाद अगर कम भी हो तो घबराना नहीं चाहिए অতএব নেক বন্দাদের সংখ্যা যদি কম হয় তাহলেও क्योंकि नेक तो है कि थोड़े से हजारों से নেক যদিও কম কিন্তু হাজারো অল্প হইল হাজার থেকেও কি দামি और वो बुरे लोग की अक्सरियत है खराब लोग की संख्या में बेसी तो अक्सरियत को ना देखो खराब लोग संख्या बेसी ये दिखे ख्याल करियो ना ये देखे कि अक्सरियत में है कौन এটা দেখো সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে আছে কারা ये बताए कि एक तोला अतर रोज एक शीशी रखी हुई है একটা ছোট্ট শিশির মধ্যে এক তোলা আতরে রোদ আতর রাখা হয়েছে और वो गू के 10 कंटेनर रखे हुए हैं और मायाना 10টা कंटेनर করে রাখা হয়েছে বুঝছো না একটা শিশির মধ্যে কি এক তোলা আতরে রোদ আতর আর 10টা कंटेनर মধ্যে কি আছে পাইকার হয়ে যাবে না পাতা গেলেন বিভিন্ন জিনিস ভরা থাকে तो बताए कि गू के कंटेनरों की अक्सरियत बेहतर है या रोज की अकलियत पायखानार कंटेन तो অনেক বেশি এর দাম বেশি না আতো রোদ আতরের সেটার দাম বেশি गू के कंटेनर की अक्सरियत का अदद की शीशी की अकलियत से अगर कोई इलेक्शन कराए गुड़ শিশি আর আতরের আকালিয়াতের শিশির সঙ্গে যদি इलेक्शन कराए तो क्या पायखाने की एतर पर बरतरी साबित हो सकती है इलेक्शन का वोट केला पाहिजे पायखाना বেশি পাইবো আতর কি বিজয়ী হইতে পারবে
পারবে না। 1 करोड़ सितारे क्या इलेक्शन में सूरज के मुकाबले में आ सकते हैं? 1 करोड़ तारका ইলেকশনে তারকা তো কি পাস, কিন্তু সূর্যের মোকাবেলা করতে পারবে? सूरज कहेगा कि जब मैं निकलूंगा, যখন আমি উদিত হব, तो सितारे टूट डूब देने के काबिल ही नहीं रहेंगे, बूट देने के काबिल ही नहीं रहेंगे। তখন সিতারে তারকা বুট দিবার যোগ্যতায় থাকবে না, হারিয়ে যাবে। वो ऐसे गायब होंगे कि नजर ही नहीं आएंगे। সমস্ত তারকাগুলি এরকম অদৃশ্য হয়ে যাবে, গায়েব হয়ে যাবে, দেখাই যাবে না। ऐसा ही शहर का इलेक्शन बकरियों, बंदरों, लोमड़ियों और गाधों की अक्सरियत से नहीं कराया जा सकता। অনুরূপভাবে সিংহের সঙ্গে ইলেকশন বকরি, ভেড়া, লোমড়ি, শ্রীগাল, গাধা আকসরিয়ত হইতে পারে, কিন্তু সিংহের সামনে তাদের কোনো অস্তিত্ব, এক ধার মাত্রই সব শেষ। शेर कहेंगे जब मैं चलता हूँ तो सब की हवाएं ऊपर जाते हैं। আমি যখন খালি বাইরে চলতে থাকি, সব হাওয়াতে ভাগতে থাকে। और ऐसे भागते हुए नजर आते हैं, এরকম দৌড়ায় ভাগতে থাকে, जैसे जमीन उन पर तंग हो गई, যেমন জমিনটা তার জন্য ছোট আর সংকীর্ণ হয়ে গেছে। और ऐसे भागते हुए नजर आते हैं कि जमीन उन पर तंग हो गई। उसी तरह 1 लाख कांटे रखे हुए हैं और उसमें एक फूल गुलाब का, অনুরূপভাবে 1 লক্ষ কাঁটা রাখা হয়েছে, আর তার মোকাবেলায় কি একটা গোলাপ ফুল। बताए फूल अफजल है या कांटों का अक्सरियत अफजल है? एक कांटार अक्सरियत বেশি আর ফুল একটা, दाम कर बेसी? हाँ, फूले। लिहाजा अक्ल ऊद को और गुलाब के फूल को कभी सोचना चाहिए। ऊद अतरेर शीशी एवं गुलाब फूल कभी नहीं सोचना चाहिए, कखनो যেন এই চিন্তা করে না कि हम तादाद और मिकदार में कम है। আমরা তো সংখ্যার দিয়ে কি, সংখ্যার দিক দিয়া কম। বলকে শুকুর করনা चाहिए, বরং শুকুর করা চাই, शुक्रिया अदा करा चाहिए कि हमको रोज और गुलाब बनाया, नेकों की अकलियत ने बनाया। আমাকে রোদ বানানো হয়েছে, গোলাপ বানানো হয়েছে, নেকের नेक की कम। गो के कंटेनरों के तरह काफिरों और नाफरमानों और बदमाशों की अक्सरियत को नहीं बनाया। अल्लाह ताला दया और मेहरबानी करके गोर कंटेनर অর্থাৎ কাফের, নাফরমান এবং বদমাশ আকসরিয়তের মধ্যে বানায় নাই। আমার কি করছেন, আকলিয়াতের মধ্যে রেখেছেন, কি আত্রে উদ আর গোলাপ বানিয়েছেন। এজন্য ইসলামে গণতন্ত্র জায়েজ না, হারাম। গণতন্ত্র কি হারাম। কেন? এই আকসারিয়ত ব্যতীত বদমাইশের দল তো বদমাইশাই আকসারিয়ত হবে, বদমাইশাই ইলেকশনে যাবে। আর আমরা যাইতে পারছে, আরে কথা কথা যাবে। হ্যাঁ, খুব বড় বড় নারা হয়েছে, বুথ করা হয়েছে, যেমন বাতিল হয়ে গেছে। কাজে এদের সঙ্গে মোকাবেলা করা এর মতো বুকামি আর নাই।
साहिब हयात और साहिब इसाज आलम। इरशाद कर रहे हैं कि अल्लाह वाले अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह वाला का नाम लें, अल्लाह नाम लें, और हर लम्हा अल्लाह को राजी रखते हैं, प्रतिटा सांस अल्लाह के राजी रखें, और एक लम्हा अल्लाह को नाराज नहीं करते हैं। एक की पलकेर जन्य, एक की सांसेर जन्य मौला के नाराज करे ना, जिसकी बरकत से उनके ऊपर बेशुमार हयात बरसती हैं। যার বরকতে তাদের হায়াতের উপরে অসংখ্য হায়াত বর্ষিত হয়। हर लम्हा उनको एक नए जान आता होते हैं। প্রতিটা মুহূর্তে তাকে একটা নতুন জান পান, और बेशुमार हयात और अपने अंदर रखते हैं, और असंख्य हयात ताদের ভিতর রাখেন। ऐसी हयात उनको आता होते हैं, এরকম हयात अल्लाह ताला তাদেরকে দান করেন कि वो खुद ही साहिब हयात नहीं होते, एक आलम को हयात देते हैं। সে শুধু নিজেই হায়াত वाला হয় না, সে একটা आलमকে হায়াत वाला बनाया दे, साहिब दिल बनाया दे। जो भी उनके पास आता है जिंदा हो जाता है। যেই তার যত মুর্দা আর গুনাহগার আর বদমাইশি তাদের কাছে আসুক না কেন, তারা কি হয়ে যায়? জীবিত হয়ে যায়। হায়াত ईमानी पा जाता है, ईमाনের হায়াত পেয়ে যায়। और उनके हयात से आलम की हयात कायम है। ताजिर हयातेर द्वाराতেই दुनियार हयात कायम আছে। क्योंकि जिस दिन कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, क़यामत आ जाएगी। ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता यक़ूल अल्लाह अल्लाह। सारा दुनिया भरा মানুষের অভাব নাই, কিন্তু যেদিন একজন আল্লাহ ওয়ালা না থাকবে সেদিন কি হয়ে যাবে? दुनिया क़यामत হয়ে যাবে। उसलिए अल्लाह वाले साहिब हयात भी है। একজন আল্লাহ वाला सारा दुनिया की हयात, और हयात साज आलम भी होते हैं। खाली हयात ना, বরং हयात साज, हयात পয়দা করেন, हयात বানান। এজন্য যত বড় গুনাহ হোক না কেন, শহবতের এত তাসির। আল্লাহু আকবার কবীরা। খাজা আজিজুল হক মনসুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ডিপটি কালেক্টর ছিলেন, আলীগড়ের বারে ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন, শায়ের ছিলেন। যখন মুশাওয়ারা হইতো তখন এই কানকাই টুপি কানকাই কোর্তা লেবাস নিয়ে এক হাতে তসবিহ আর এক হাতে লাঠি নিয়ে উঠতেন। একবার ইংরেজ সরকার সমস্ত ভারতের ডেপুটি কালেক্টরদেরকে অর্থাৎ ডিসিদেরকে কি করলো? সম্মেলন ডাকছে। সব লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। হযরত খাজা সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আজিজুল হক হুজুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শেরওয়ানি পরনে আর মাথার গোল টুপি, এক হাতে তসবিহ আর এক হাতে লাঠি নিয়ে বাহাদুরের মধ্যে ঢুকতেছে। লন্ডন থেকে যে তাদের বড় নেতা ইংরেজরা আসছিল, সে একটা চেয়ারে বসা, আর কোনো চেয়ার নাই। সমস্ত ডিসিরা দাঁড়ায় আছে। যেই দূর থেকে দেখছে খাজা সাহেব আসতেছেন, তাড়াতাড়ি আরো আনতে কুর্সি আনো, চেয়ার আনো। তাড়াতাড়ি করে মানে চেয়ার আনাইছে। খাজা সাহেব তশরিফ রাখতেন। আগে খাজা সাহেব বসছেন, এরপরে ইংরেজ সাহেব বসছে, তাদের বড় সাহেব। তখন অন্যান্য ডিসিরা কালেক্টররা কই যে আমরা সকলেই তো ডিসি,
দিক দিয়েও সকলেরই সমান। আমাদের বসার জায়গাই নেই, আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আর খাজা আজিজ রহমাতুল্লাহ আলাইহির জন্য চেয়ার আনায় আজ ওনাকে চেয়ারে বসানো হইল। এরপরে আপনি বসলেন আর আমাদেরকে দাঁড় করায় রাখছেন কারণ কি? বলে যে দেখো, খাজা সাহেব যখন আসতে শুরু হয়েছে, মুসলমান বাচ্চাদের কথা আমার স্মরণ হয়ে গেছে। তোমরাই তো সব আমাদের গোলাম, শিয়াল কুকুর। আর খাজা সাহেব যে আমাদের গোলাম নয়, তিনি আল্লাহর গোলাম আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতি। সে দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করে নাই। তার ঐতিহ্য কি করেছেন? ঠিক রেখেছেন। এই এক সিংহ আইছে, সব কি গায়েব। এই জন্য আসল হলো যে কি যারা আল্লাহ তাদের জিকির করে, কর্মবর্ধন করে, এটা করে, সুন্নতের উপরে চলে, তারাই কি হায়াত নয়, সব কি এটি কি সব মুর্দা। এই যত ডিসি আছে সব কি মুর্দা। একজন মাত্র জিন্দা, সিংহের বাচ্চা খাজা আজিজ মজুব রহমাতুল্লাহ আলাইহি। এই জন্য চেষ্টা করো এদেরকে এদের আকসরিয়ত দেখে ঘাবড়াইও না। হ্যাঁ, অল্প সময় হলো হোক, অত বড় আইনের মাত্র কয়েকদিন প্রত্যেকদিন বসাটাই কি হইব? যে এক একদিন এরকম হবে। তারই তৈয়ব সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, হাকিম মোহাম্মদ আশরাফ আলী সাহেব থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি যে বছর দাওরা বারেক হইলেন, তারা 16 জন সাথী ছাত্র ছিলেন। কয়জন? 16 জন। তো তাদেরকে বিস্তার বন্দির জন্য ঘোষণা দিলেন। যে 16 জন ছাত্রকে ঘোষণা দিয়ে যে তারা দারুল দেওবন্দ থেকে দাওরা পাস করছে, মৌলবি হয়েছে, তাদেরকে বাগিয়ে দেওয়া হবে। এখন সবার মধ্যে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে যে আমাদেরকে যদি এই পাগড়ি দিয়া সনদ দিয়া ছাড়া হয়, আমরা উস্তাদ আর দারুলের দেওবন্দের বদনামের কারণ হয়ে যাব। আমাদের মধ্যে না ইলম আছে, না আমল আছে, না ইমানি হায়াত আছে। সবাই তারা মিটিং করলো, 16 জন। তখন ইয়াকুব নানতুবি রহমাতুল্লাহ সাল্লুল মুদাররিসিন এবং শাইখুল হাদিস উনি সব ফয়সালা করেন। হাকিম মোহাম্মদ আশরাফ আলী সাহেব থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি হলেন ওনার খাদেম। সবাই বললেন, ভাই তুমি তো হযরতের কাদের, তুমি কি একটু যায় বলো যে বিস্তার মন্দির অনুষ্ঠানটা না করলে ভালো হয় না? আমাদের তো ভয় লাগতেছে, এই অবস্থা করলে যায় হযরতকে বলো। দাদা থানভী রহমাতুল্লাহ বহুত আদবের সঙ্গে বললেন, যে হযরত শুনলাম আমাদেরকে অনুষ্ঠান করে বিস্তারে ফজিলত দেওয়া হবে ঘোষণা দিয়ে, আমাদের তো কোনো নাই ইমানি হায়াত আছে, না আমল আছে, না ইলম আছে। আমরা তো আপনাদের বদনামের কারণ হয়ে যাব যদি আমাদেরকে মুক্তাদায়ে কম করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ইয়াকুব নানতুবি রহমাতুল্লাহ আলাইহির হুশ এসে গেল। मियां अशरफ अली, आज तुम हमारे पास हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या चीज है। हम तो सारे दुनिया के उलमा को बुलाएंगे और तुम सुलह शादी को छोड़ देंगे, তোমরা 4 জনকে ছেড়ে দেব। এমন বলবো যে এই আমরা 16টা ছেলে তৈরি করছি, কোন দিক দিয়ে তাদেরকে কোন প্রশ্ন করবেন
কোন বিষয়ে কে নিয়ে প্রশ্ন করেন। আমরা সারা দুনিয়ার সম্মুখে চ্যালেঞ্জ করব। अरे मियाँ सुनो अशरफ अली, जब तुम दारुल उलूम से निकलोगे, जहां जाओगे तुम ही होंगे। তোমরা যখন দারুল উলূম থেকে বাইর হবে তখন কি শুধু তোমরাই হবে। এই জন্য কি কয় সারা দুনিয়া যে গেছে আমরা কাশ্মীরি সুবহানাল্লাহ, আল্লামা একজনই। আল্লামা কি একজনই, মুহাদ্দিসে সারা দুনিয়াতে একজনই। তার সাথে হাকিম মোহাম্মদ আশরাফ তানভীর তারা একই জমাতে। যারা যারা ছিলেন প্রত্যেকের একই অবস্থা, একই অবস্থা। বরং আল্লাহু আকবার, আমল তো আছে কাউকে দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করতেন না, কাউকে কোনো পরোয়া করতেন না। জিন্দা জিন্দাই, সিংহ সিংহ, সন্মুখে কেউ যে উল্টা পাল্টা করবে কোনো ক্ষমতা ছিল না। এই জন্য দারুল উলূম দেওবন্দের এক সময় ছিল যে একদম দপ্তরি বাবুর্চি থেকে ধরে নেওয়া সব আহলে দিন ছিল, হায়াত ওলাদ ছিল। এই জন্য আজকে হাজারো আলেম প্রতি বছর বাইরে হইতেছে, কিন্তু দিনের তরক্কি হইতেছে না। কিসের জন্য? সমাজে আইসা এই কি করছে, এই পায়খানার ক্যান্টিনের সঙ্গে কি করছে, মিলে গেছে। আচ্ছা কি করবো, সমাজে কি এইভাবে চলা সম্ভব? কি হয় সমাজে কি এইভাবে চলা সম্ভব? চাচি বাবি মামির থেকে কি পর্দা করে চলা কি বর্তমান সময়ে সম্ভব? ব্যাংকের থেকে লোনের টাকা না নিয়ে কি ব্যবসা করা সম্ভব? হ্যাঁ, বড় বড় আলেমদেরকে দেখেছি বড় ব্যবসায়ী হয়েছেন, ব্যাংকের থেকে টাকা নেয়া ব্যবসা করতেছেন। কেন? বলে এটা অপারগতা। এটা কি অপারগতা? আর নাইলে ইনকাম ট্যাক্সের দ্বারাতে কি ব্যবসায়ী সব ধ্বংস করে দেব। বাবা কি দরকার আছে তোমার আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য? আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করার দরকার আছে? গাছের পাতা গায়ে মরো, হায়াত নিয়ে মরো, শিয়াল কুকুরের মারা মরো না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। এরপর হযরত বলতেছেন বাস ওই আসতার है असली खानका, যে আসল খানকা কাকে বলে? आज सुबह हजरत बोला कई दिन के बाद खानका इमदाद अशरफ सिंध बलूच सोसाइटी तशरीफ ले गए। অনেক দিন পরে সপ্তাহে দিন যাইতেন, সকালে খানকা ইমদাদ अशरफ सिंध बलूच सोसाइटीতে তশরিফ নিয়ে গেছেন। और इरशाद फरमाया आजकल आम तसव्वुर ज्वाला का ये है, आजकल आम সাধারণ লোকদের জাহেলদের কল্পনা ধারণা এই যে খানকা মে কবর হতি, খানকা মে কি হয়, কোন একজনের কবর থাকে। इसलिए मैंने खानका के दरवाजे पर ही लिखवा दिया, এই জন্য আমি খানকার গেটে লিখে দিয়েছি খানকা ইমদাদ আশরাফিয়া বারায়ে ইসলাহে আখলাক বারায়ে তাজকিয়ায়ে নফস, ताकि लोग समझ ले कि वो खानका नहीं जहाँ कब्र होते हैं। এই জন্য আমি খানকার গেটে লিখে দিয়েছি যে এখানে খানকা ইমদাদ আশরাফিয়াতে আখলাকের দুরুস্তি করা হয়, নফসের ইসলাহ করা হয়, তাজকিয়া করা হয়, যে মানুষ বুঝে এটা कब्रिस्तान खानका नाम। और कब्रों में मुर्दों को दफन किया जाता है,
কবরের মধ্যে আগে দাফন করা হয় मृत्यु मुर्दादेर के, बल्कि वो खानका है कि जिसके दिल खबर हैं उन मुर्दू दिलों को जिंदा किया जाता है। বরং এই খানকা হইল যাদের দিলটা কবর হয়ে গেছে, মুর্দা হয়ে গেছে, এখানে আসলে পরে সেই মুর্দা দিলকে কি করা হয়? জিন্দা করা হয়। खानका हलवा पूरी और पुलाव बिरयानी खाने का नाम नहीं है। खानका मुझे हलवा पूरी और बिरयानी का नाम नहीं। खानका वो नहीं है जहाँ जमानत के दिन बकरे की बूटियों पर लड़ाई होती है। खानका तार नाम नहीं। जब प्रत्येक बृहस्पतिवारे एक इज्तिमा হবে আর কি দুম্বা বুদ্ধি গরু জব করে তার টুকুনি লড়াই হবে। फिर खानका किस चीज का नाम है? তাহলে তোমাদের প্রশ্ন হইতে পারে যে খানকা কোন জিনিসের नाम? असली खानका वो है जहाँ दिल अल्लाह व अल्लाह की मोहब्बत में तड़प रहते हैं। खानका ताके বলা হয় যেখানে আল্লাহর বান্দাদের দিল अल्लाह तालार इश्क और मोहब्बत से चटपट करते থাকে। जहाँ हसीने से नसर बचाकर, जख्म हसरत खाकर, खून आरज़ू पीकर, गुनाह से बचने का गम उठाकर कोई अल्लाह की मोहब्बत में आह कर रहा हो। যেখানে নজর বাঁচায়া গুনাহ থেকে বেঁচে দিলের মধ্যে আঘাত গাইতে গাইতে আল্লাহর ইশক আর মুহাব্বতে আল্লাহর দরবারে কাঁদতে থাকে আর আহ আহ করতে থাকে। हर लम्हा जिसका दिल अल्लाह पर फिदा हो रहा हो, सब समय আল্লাহর দিল আল্লাহর জন্য যার দিলটা উৎসর্গ হইতে থাকে वो असली खानका है। এটা কি আসল খানকা? उस पर मेरा शेर है। और বলেন এর উপরে আমার একটা শের আছে, কবিতা আছে। আহলে দিল के दिल से निकले आह आह, आहले दिल के दिल से निकले आह आह। আল্লাহ ওয়ালাদের দিল থেকে আহ আহ বাইর হইতে থাকে, আল্লাহর কাছে কাঁদতে থাকে, ফরিয়াদ করতে থাকে, আল্লাহ তাআলার ইশক আর মুহাব্বতের বেতায় আহ আহ করতে থাকে। बस वही अख्तर है असली खानका। এই আখতার, এটাই হলো কি আসলি খানকা। এই জন্য হযরত তানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি খানকার উসুল ছিল মেহমানি নেই যে বিরানি খাওয়ায় জমায় কি করো, হ্যাঁ রিল গনে ন যাও আসো, নিজের টাকা খরচ করে আও থাকো আর মুজাহিদা করো, দিল বানাও। তাই আজকে বলিস না প্রত্যেক দিন কালে বিরানির ব্যবস্থা শহর ভেঙে গেল, আস্তে আস্তে সরাইব আর কি শহর ভাঙ্গে বলবো। এই কামটাতে গেলে তো প্রতিদিন করা যায়, বিরিয়ানি খাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুন। হ্যাঁ, যারা সত্যিকারের আসে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, ইসলামের জন্য এসে পড়ে থাকতো, তাদের টাকা পয়সার ব্যবস্থা ছিল না। হযরত তানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ঘোষণা দিতেন ও মেরে মেহমান है। তারা কি সত্যিকারের তলব, টাকা পয়সা নাই, আয়সা বলছে পরে রয়েছে দেশের জন্য, ইসলামের জন্য, নিজের হায়াতকে বানানোর জন্য। তখন তানভী রাহমাতুল্লাহ তাদের খোঁজে বলছেন যে তোমাদের পেরেশানির কোনো কারণ নাই, তোমরা কার মেহমান? আমার মেহমান। এই জন্য হাফিজ হুজুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে শুনছি, তিনি বললেন সদর সাহেব খান ফরক হুজুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি খুব অসহায় ছিলেন, বাড়ির থেকে পয়সা যাইতো না। এই জন্য খানকার উসুলের উপরে তিনি এই তারাবন থেকে 21 মাইল রাস্তা হাইটে যাইতেন বিশেষ করে।
হাইটে যাইতেন এবং এমদা দিজে খানা পাইতেন, মাদ্রাসার থেকে ফ্রি খানা পাইতেন, রুটি। এই রুটি থেকে কিছু ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া রোদ্রে শুকাইয়া টাঙ্কের মধ্যে ভরে রাখতেন। মাদ্রাসা যখন ছুটি হইতো একটা ব্যাগের মধ্যে লইয়া কান্দ ফালাইয়া এই 25 মাইল রাস্তা কি করছেন, হাইটা তারা বন্ধায় পড়ছেন। টাকা পয়সা তো নাই, কানা খাইবেন দিতে। এই রুটিগুলি টুকরো টুকরো করে দুপুরে খানা খায়া যখন সবাই খাইলোলা করতো, সরসব রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই রুটির টুকরাগুলি রোদ্রের মধ্যে দিয়ে শুকাইয়া এগুলি পাউডার করে ছাতু বানাইয়া গ্লাসের মধ্যে ভিজায় ভিজায় খাইতেন আর নিজের ইসলার জন্য করে থাকতেন। जितनी जिसकी कुर्बानी उतनी खुदा की मेहरबानी, बेहतर लज्जत रूहानी, कुर्ब का शरबत लासानी। যে যেরকম কোরবানি করবে আল্লাহ তাআলার উপরে, আল্লাহ তাআলা তার উপরে কত বেশি করবেন, মেহরবানি করবেন। এরপরে আল্লাহ তাআলার কুরবতের যে স্বাদ পাইবেন, শরবত পাইবেন, এটা লাসানি, এটার কোনো আর তুলনা নেই। সুলতান ইব্রাহিম আদম রহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন বলখের রাজত্ব কোরবান করে দজলা নদীর পারে নিশাপুরের জঙ্গলে যায় পৌঁছলেন। এই জঙ্গলে আরো 10 বছর আগের থেকে আল্লাহর এক পাগল আছে। এই জঙ্গল থেকে ঘাস কাটতে নিয়ে শহরে বিক্রি করত, যা কিছু পয়সা হইতো এই চাটনি রুটি কিনে আল্লাহ আল্লাহ করতেন, জিকির আবাদত বন্দি করতেন। আরেকবার আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে, আল্লাহ আমাকে তুমি চাকরি রুজি দিব ব্যবস্থা করে দাও, তাহলে এই যে সময়টা গাছ কাটা বাজারে আসা যাওয়া এই সময়টার মধ্যেও তুমি তো আমি তোমার ইবাদত করতাম, আল্লাহ আল্লাহ করতাম। আল্লাহ তাআলা তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এরপরে সুলতান ইব্রাহিম আদম রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলক থেকে আল্লাহর জন্য পাগল হয়ে গেছেন। বাদশা ছিলেন, ভাই বলকের বাদশা ছিলেন, আফগানিস্তানের বাদশা ছিলেন, ছোট দেশের বাদশা না। তো আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া তাআলা শানুহু ফেরেশতাদের মাধ্যমে জান্নাতের বিরানি পাঠায় দিয়েছেন। আর খুশবুতে নিশাপুরের জঙ্গল মুআত্তার হয়ে গেছে। তো ও যে পাগল কয়, আল্লাহ তুমি আমি তোমার এত পুরানা পাগল, 10 বছর ধরে চাটনি আর রুটি, আর আজকে নতুন পাগল আইছে তার জন্য জান্নাতি বিরানি আমায় গেছে, ঘটনাটা কি? আল্লাহ তাআলা তখন জবাব দেন, আরে বোকা, তুই আমার জন্য কি কুরবানি করছস? হ্যাঁ, 2 আনার কাশি আর 4 আনার কাঁচা, 6 আনা কুরবানি করছস, আর তার বদলা 10 বছর কেউ চারটে রুজি খাওয়াই দিছে না শুক্রার কোনো দিন। আর যে আজকে যায় সে এমন পাগল, সে বলকের বাদশা ছিল, সে রাজত্বকে কোরবান করে আমার জন্য পাগল হয়ে চলে আসছে। এইটার উপরে আমার শাইখ পীর ও মুর্শিদ শাইখুল আরব আল আযম আরব বিল্লাহ শাহ মুহতাসিব রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই শের বলছেন, जिसकी जितने कुर्बानी उतनी खुदा की मेहरबानी। যে যেরকম কোরবান করতে পারবে তার উপরে আল্লাহ তাআলার দয়া আর মেহেরবানি তত বেশি হবে। এরপরে আল্লাহ তাআলার কুরব এর লজ্জত সে যে পাবে সেটা লাসানি, দুনিয়াতে তার কোনো মিসাল নাই, বদলা নেই। সে নিয়ামত আল্লাহ তাআলা দান করবেন।
যে সম্পূর্ণ নির্ভর করে কিসের উপরে? কোরবানির উপরে। যারা কোরবানি করে প্রতিটা গুনাহকে পুরোপুরি ছাড়তে পারবে, বারবার দিলের মধ্যে জখমি খাইতে থাকবে, আর মুসিবতের উপর আল্লাহ তাআলার কোনো শেখায়ত করবে না। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যখন যা ফয়সালা হয় তার উপর রাজি আর খুশি থাকবে, সে তো আনন্দে মস্ত থাকবে। সে কি আনন্দে মস্ত থাকবে। বাহ মাওলা, তুমি এটাতে খুশি, আলহামদুলিল্লাহ আমিও খুশি। কোনো শেখায়ত নাই, কোনো অভিযোগ নেই। যখন কি হয়ে যায়, হায়াতে ইমানই পেয়ে যায়, কোরবানি করতে করতে আল্লাহ তাআলার কুরবের শরবত পান করে নেই, তখন বাস তার কি অবস্থা। এই জন্য যারা আহলে দ্বীন, তাদের উপরে দুনিয়াবি বাহ্যিক মুসিবত অনেক বেশি আসে। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال। দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুসিবত আছে কাদের উপরে? আম্বিয়া আলাইহিস সালামের উপরে। আর যারা যত বেশি আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের অনুসরণ অনুকরণ করবে, তাদের উপর তত বেশি মুসিবত আসবে। এই জন্য মানুষের উপরে যে মুসিবতটা আসে ওইটা তিন প্রকার। কয় প্রকার? তিন প্রকার। একটা হলো পানি, এক প্রকার মুসিবত আছে কাহারে খোদাবন্দি এবং আযাবে এলাহির শুরুতে, আযাব আর গজব হিসাবে। আরেক প্রকার মুসিবত হলো কাফারাতুল লিযুনুব, গুনাহ মাফের জন্য। আর আরেক প্রকার মুসিবত হলো রফে দারাজাতের জন্য। আল্লাহ পাকের ইলমে তার মর্যাদা অনেক উপরে, কিন্তু ইখতিয়ারি মুজাহিদা মুশাক্কাত করে আর সেখানে কি করতে পারে না, পৌঁছতে পারে না। তখন বাহ্যিক মুসিবত আল্লাহ তাআলা দেন, দেয়া তারপরে সবর আর রাজাবিল কাদার তৌফিক দেন এবং তার মুকামকে সেখানে পৌঁছে দেন। হযরত হাকিমুল মুসাফফর রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মরহুমে দেখেছি, এক বুজুর্গ মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে, খুব পানির পিপাসা লাগবে, কাছে কেউ নাই। পাশে এক সাইডে, ঘরের এক সাইডে একটা সুরাহি রাখে, মাটির সুরাহি। আগে মাটির সুরাহি ছিল, এখন তো ফ্রিজ আইসা করছে। সুরাহি হলো মাটির কলসির মতো, মুখটা অনেক লম্বা থাকতো, মনে মাটির মধ্যে একটু গর্ত করে এটা বসায় রাখতো, পানি রাখতো, ফ্রিজের পানির মতো গরমের মধ্যে ঠান্ডা থাকতো। তখন উনি আস্তে আস্তে নামছেন, সবাই এটা কাজ করে একটু পানি খাইবার লাগে। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাকে হুকুম করলেন সুরাহিটা ভাঙিয়ে দেন। ভাঙিয়ে দিয়ে পানি গলায় পক্ষে ক্লোজের মধ্যে দুই হাতে চোল দিয়ে উঠাইছেন, পানি পান করবার লেগে। তখন হুকুম হইল তাকে পানি পান করতে দেয় না, মৌতের ফেরেশতার ভাই। এই অবস্থা তার রোগ কবজা করে। এদিকে এই ঘটনা, এবং এই ঘটনাকে মুফতি শফি সাহেব রাহমাতুল্লাহ ঘটনা কাশকনের মধ্যেও বর্ণনা করেছেন।
আরেক কাফের বদিন তার একটা মাছ খাইবার খায় দিয়েছে। তার এলাকাতে বিলের নদীর মধ্যে সেই মাছ নাই। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাকে হুকুম করছেন, যেখানে মাছ আছে সেটা ধরে একটা এখানে জালে জেলের মধ্যে বাজারে দিচ্ছে, বাজারে তুলছে, কিনে না পাক করে খাওয়া হয়েছে, তার মৃত্যু হয়েছে। দোনোদল ফেরেশতা আল্লাহর কাছে গেল, আল্লাহ কি মাজরা, তোমার এই নেক বন্দা পানির পিপাসে এক ঘুঁট পানি পান করার জন্য গেলে না, আর তার মাছ খাওয়ার খাই শুয়েছে, এইভাবে তাকে মাছ খাওয়ায় এরপরে তার মৃত্যু হইল, ঘটনা কি? যেখানে নাফরমান একটা বালা কাজ করছেন, যে নাফরমান কাফের মুশরিকদের উপর মাথার বেদ দেওয়ায় না, ফেরাউনের কি কোন সময় মাথা ব্যথাও হইতো না, কারণ এরা যে নাফরমানে যে দুনিয়াতে ভালো কাজগুলি করে এটির বদলা আল্লাহ তারা কি করেন, দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। এই জন্য তাদের উপরে বালা মুসিবত দেখা যায় না। কোন আল্লাহর ওলিরা যদি অসুখে পড়ে থাকেন, আল্লাহ গো এত বড় আলে, এত বড় আল্লাহর নাম শুনতাম, কেড়ে এই মুসিবতের জানি কোন ঘটনা ঘটাইছে। আল্লাহ তাআলা বলেন সে একটা নেক কাজ করছে, এটা বদলা বাকি ছিল, এটা দেওয়া হয়েছে। আর ওই নেক বন্দা ছোট্ট একটা গুনাহ হয়েছিল, গুনাহটা তার খবর নেই, খবর করে এই জন্য মৃত্যুর সময় পিপাসাকে একটু কষ্ট দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ গুনাহমুক্ত করে আমি আমার কাছে আনছি। তো যাই হোক, মুফতি আজম পাকিস্তান মুফতি শফি সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এখন আমাদের উপরে যে মুসিবত আছে, এই মুসিবতটাকে আমরা রহমত মনে করব না গজব মনে করব? অর্থাৎ দেখেন, কোন মুসিবত আসার পরে যদি তার মধ্যে এই ভাব আসে, সে শিকায়ত করে যে আমার কপাল কেন মন্দ, আমি তো এই করছি, সেই করছি, সেই করছি, সেই করছি, সেই করছি, আমার তো মনে তনে জানি না, কেউ কথা ক্ষতি করতে, কেউ কাঁচা লাইলে ফালা দিতে, আমার উপরে এই কারে মুসিবত। আল্লাহ দুই সুখ হয়েছে, একজনের এক ক্রম দেখেন, মন্দ কপাল, আরে পুরা কপাল বন্ধ ছিল আমার। হাকিম মোহাম্মদ আশরাফ আলী সাহেব তানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, কোন মুসলমান, এই ভালো মতো শোনো, কোন মুসলমান নিজেকে বদনসিব বলা যায় না। আরে তুমি বদনসিব বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ঈমান দিলেন না, আল্লাহ তাআলা যদি তোমাকে ঈমান দান করে তাহলে যদি তুমি খুশনসিব। এই জন্য নিজেকে বদনসিব বলে গালি দেওয়া আল্লাহ তাআলার উপরে শিকওয়া। আর এই ধরনের এই যদি করে, তা এই আলামত হলো তার উপরে যে মুসিবতটা আসছে আযাব এবং গজব হিসাবে আসছে। আল্লাহ তাআলা এই ধরনের মুসিবত থেকে সমস্ত উম্মতে মুসলিমাকে হেফাজত করেন। 2 নম্বর হলো, যখন কোনো মুসিবত আসে, মুসিবত আসলে পরে তকদীরকে গালি দেয় না, আল্লাহ তাআলার উপরে শিকায়ত অভিযোগ করে না, বরং হার হালতে কি করে
সবর করে, ধৈর্য ধারণ করে, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ। তাদের জন্য মাগফিরাত আর রহমত, আর তারাই কি হেদায়েতের উপরে আছে। এই জন্য যখন কোন মুসিবত আসে, আল্লাহ তাআলা বলেন যে দেখো, আমরা আল্লাহ পাকের দিকে, কথার দিকে আমরা খেয়াল করি না। আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইম মিনাল খাউফ, আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু জিনিসের দ্বারা। প্রথম হইল ভয় ভীতিকর অবস্থা এরকম সৃষ্টি হবে। এই অবস্থা আল্লাহর চৌকটেই পড়ে থাকে না আল্লাহ পাককে ছেড়ে দেয়। হযরত বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এত মাইর দিলেন, হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এত মাইর দিলেন, হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এত জুলুম হইল, এরপরেও কি করেন নাই? হ্যাঁ, পেরেশান হন, সবর করতেছেন। কি আহার আহার আহার। বয়স শত বয় হোক, তখন আল্লাহর হুকুম আর নবীর সুন্নতকে ছাড়বে না। আরে ভাই, বানিয়া জাল ওলুম দেওবন্দ হুজ্জাতুল ইসলাম কাসিম নানতবী, রশিদ আহমদ গঙ্গোই, হাফেজ জামান শহীদ শেখ মোহাম্মদ মুহাদ্দিস নবী, রশিদ আহমদ গঙ্গোই সহ তারা ভারতবর্ষে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করছেন। ইংরেজদের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ পরাজিত হয়ে গেছে, অনেক শহীদ হয়েছেন, অনেক বন্দী হয়েছেন। হযরত কাসিম নানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আত্মগোপন করছেন। কয়দিনের জন্য? মাত্র 3 দিনের জন্য। সব লোক বললো, হযরত কি করতেছেন, কি করতেছেন, আপনি কেন প্রকাশ্যে বাইরে দিতেছেন? বলে দেখো, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন, কুফাররা পিছনে দাঁড়া করছে, কিরকম ভীতিকর পরিস্থিতি ছিল। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সিদ্দিক আকবরকে নিয়ে গারে সূরা মাত্র 3 দিন আত্মগোপন করেছিলেন। কাজেই কোন ভীত পরিস্থিতির যদি সৃষ্টি হয়, তাহলে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3 দিন আত্মগোপন করে দেখায় গেছেন এই অবস্থার মধ্যে কি করতে হয়, 3 দিন আত্মগোপন করতে হয়। এই জন্য সুন্নত হিসাবে আমি 3 দিন কি করছি, আত্মগোপন করেছি। পুলিশ এসে বের দিচ্ছে, উনি তো নাম কত করছিল, আল্লাহু আকবার, কাসিম নানতবী জিন্দে জানতো। হ্যাঁ, মুনাজারার মধ্যে খ্রিস্টানদেরকে আর হিন্দুদেরকে নাজার করে ছাড় দিতেন, বাহাদুর আলম। কিন্তু থাকতেন গ্রাম্য একটা কাজের লোকের মতো, কামরা একটা গামছা, সাধারণ পোশাক। আর নানতবী রহমতুল্লাহ এক মসজিদে আবার বন্দি করতেছিলেন, ব্লক দিছে। উনি দাঁড়াইছেন, যেখানে দাঁড়াইছিলেন এইখান থেকে সরিয়া সামান্য একটু নড়ছেন। आपने कासिम नानतबी को देखा? हाँ, थोड़ी देर को तो ही थे, একটু আগে থেকে অল্পক্ষণ আগে তো এখানেই ছিল। ইংরেজরা সব ভাগছে।
এই জন্য যে কোনো মুসিবত আর পেরেশানি আছে, আমরা সাত ইমান অনুযায়ী করেছি খায়রিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা। একটা মুসিবত তো আছে, ওমান আ'রাদা আন যিকরি ফা ইন্না লাহু মাঈশাতান যানকা, গুনার কারণে মুসিবতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা তওবার দ্বারা মুসিবতের দ্বারা গুনাহ মাফ করে। কিন্তু এই তকদিরটা মোল্লা আলী কারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মিরকাতের মধ্যে ওই হাদিসের ব্যাখ্যা, যে বান্দার উপর যখন যে মুসিবত আসে তখন যখন আল্লাহ তাআলা খুতবার মধ্যে হাদিস কান আছে আবু দাউদ শরীফের রওয়ায়াত, আল্লাহ তাআলা দোয়ার বরকতে এই মুসিবতকে উঠায় নেন। তার ব্যাখ্যাতে মোল্লা আলী কারি রাহমাতুল্লাহ লেখেন, আত-তাকদিরু আলা সালাসাতি আকসামিন, তকদিরটা কয় প্রকার? তিন প্রকার। আত-তাকদিরুল মুনাজ্জাল, আত-তাকদিরুল মুআল্লাক, আত-তাকদিরুল মুবরাম। একটা মুসিবত দুনিয়াতে এসে গেছে আর একটা আসমানের লোক রয়েছে আসবে। আল কিসমান আল আউয়ালান ইয়াতিয়ানি বরকতি দুআ, দুআর বরকতে এই দুই প্রকার মুসিবতকে আল্লাহ তাআলা কি করেন? উঠায় নেন। التقدير الثالث التقدير المبرم، الثالث التقدير المبرم। তৃতীয় প্রকার হলো তকদিরে মুবরাম, লা ইয়াদফাউ বিবরকতি দুআ, দুআর বরকতে কি করবে না? ফিরবে না, এটা আসবে। ওয়ালাকিন ইয়াতালাজ্জাজু বিবরকতি দুআ কামা ইয়াতালাজ্জাজু বিআহলি দুনিয়া বিনিমাইহা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই দোয়ার বরকতে এই মুসিবতটাকে এরকম সাদের বানায়া দিবেন, এরকম সাদের বানায়া দিবেন, যেমন বড় কাঠর দুনিয়াদার বড় পায়মানার কোন দুনিয়ার কোন নিয়ামত পাইলে তার কাছে যেরকম খুশি লাগে, এই মুসিবতটা তাদের কাছে তার চেয়েও কি করে বেশি খুশি লাগে। এই জন্য যখন এই হালাত আসে, এই জন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গণ না লাগলেও সূর্য গ্রহণ চন্দ্র গ্রহণ হইল, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে মুসিবত আসবে, তাড়াতাড়ি কি করো? মসজিদে যাও, নামাজ পড়ো, সালাতুল হাজত পড়ো, আল্লাহর কাছে দোয়া করো। কিন্তু আমরা তা না করে তার উল্টাটা করি। বাহ্যিক কোন মুসিবত আসলে আমরা কি বলি? অমুকের কারণেই আমার এই বিপদটা আসছে। সর্বদিন ইয়াহিয়া মনিরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মুক্তগত সদের মধ্যে লেখেন, এই যে কথাটা বলা যে এমুকের কারণেই আজকে আমার এই বিপদ, এমুকে যদি এটা না করতো তাহলে আমার উপরে এই বিপদ আসতো না, এটা শিরক। অমুকের জাদুর কারণে আমার ব্যবসা শেষ হয়েছে, আমার উপরে এই মুসিবত, নাইলে আমার উপরে এই অবস্থা আসতো না। বাবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শেয়ার করছে না, এই মুসিবত আইছে না, ওটার নারী বলি পালাইছে না, হ্যাঁ? এই তাকদীর আমরা যে সাকিমাদের মধ্যে পড়ছি, ভালো মন্দ তকদীর কোথা থেকে হয়? আল্লাহ পাকের তরফ থেকে। তখন এর উপরে সবুর করে তার গুনাহ মাফ হয়। পরবর্তী পর্যায়ে আসতেছে যে মুসিবতের মধ্যে, ভয়ের অবস্থার মধ্যে সারেন্ডার কার কাছে করবে? আল্লাহর কাছে। কাঁদবে কার কাছে? কাঁদবে চেয়ারম্যান মেম্বারের কাছে, হ্যাঁ, এমপি মন্ত্রীর কাছে, কার কাছে? বাস আল্লাহর কাছে দোয়া করো। এরপরে সুন্নত হিসাবে তুমি কি করো? তাজবির করো। ওয়াল জু'উ, ক্ষুধার পর্ব আসবে। পয়সা আছে শেষ, অভাব নাই, কিন্তু এমন রোগ হয়েছে বাবা যে খালি এই একটু তোলা ভিজা যায়, টুকটা ভিজা দেওয়া ছাড়া আর কোনো খাদ্য নাই, চটপট করতেছে। অথবা তার আসলেই খাদ্য নাই, উপবায় বলে খাওয়ার নাই। অমুকের কারণে আমার ব্যবসাটা শেষ হয়েছে, শেষ করছে, অমুকে আমার জমি গেলি দখল নিয়ে গেছে,
এই জন্য আজকে আমার এই অবস্থা। আল্লাহ কি বলতেছেন? আমি তোমার পরীক্ষা করবো। এরা মাধ্যম, এরা কি, এদের এদের কিছু করার ক্ষমতা নাই। সমস্ত ক্ষমতা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা মুকাদ্দাম কালমায়ে তাওহীদ में, ला इलाहा है मुकद्दम कलमाए तौहीद में, गैर हक जब जाए तो दिल में हक आ जाए। बस खुदार অবস্থায়, বিপদের অবস্থায় নাকসিম মিলাল আমওয়াল, বাবা বিশাল সম্পদের অধিকারী ছিল, হঠাৎ করে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে সব শেষ, নৌকা ডুবে সব মাল শেষ, লাগাতে সব নিয়ে গেছে। ব্যবসাতে এমন লোকসান হয়েছে, এখন লাভ তো দূরের কথা, যারা ঋণ এরকম হয়েছে গলার মধ্যে গামছা লাগায় কি করে হেঁচড়ায়। আরে এটা তো দেখো একটু, আল্লাহ তাআলা শিখাই গেছেন ইহুদিরা কি রেহাইয়ের জন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গামছা লাগাইবার জন্য আসে নাই? হ্যাঁ, এই সুন্নাত আল্লাহ দেখাই গেছে যে যে অবস্থা আসছে তোমার উপরে, এটা সে করতে পারে নাই, আমি তার মাধ্যমে এটা করাইছি। সে কিনা বাইরে হাতি নয়। যদি বলো তার কারণেই হয়েছে, তাহলে এটা কি শিরক, তার মাধ্যমে করা হয়েছে। এই জন্য কি করা, আল্লাহ পরীক্ষা নেন। কি পরীক্ষা নেন? নাসিম মিনাল আমওয়াল ওয়াল আনফুস। অ্যাক্সিডেন্ট মরে গেছে, বলে ড্রাইভারটা যে কোনো কারণে আজকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। হ্যাঁ, আর কেড়ে গেছেন এই দাওয়াত খাইতো, এই দাওয়াত খাইছে, ফুড পয়জন হয়ে ডায়রিয়া হয়ে কি হচ্ছে, মারা গেছে। কেউ মারা যাইব, কেউ অসুখ বিসুখ হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন এইগুলির দ্বারাতে আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করছি। কি পরীক্ষা? তোমরা কি আমার থাকো না সামান্য কিছু ছুটকায় গায়ের হয়ে যাও? আমাকে চালিয়ে যা, অন্যের কাছে যাও, না সালাতুল হাজত করে সেজদা বাতারকে আমার কাছেই কাঁদো। আল্লাহ তাআলা বলেন এই অবস্থার মধ্যে যারা সমর করে বলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, এই ধন সম্পদ, টাকা পয়সা, বিবি বাচ্চা, স্বাস্থ্য, যা কিছু আছে সবটা আমরা বন্ধ হয়ে তাহলে জামাতের সঙ্গে একটা নামাজ করেন, আবার কি জামাতের সময় নামাজ পড়েন আর যে তারা বদ্ধ হয়ে কথা বলে বসে থাকে। চতুর্দিকে এই কথা ছড়ায় গেছে। একজন আল্লাহ ওয়ালি মহিলা, একজন কি আল্লাহ তাআলা কোন সময় দেখা যায় যে বড় বড় আল্লাহর ওলিদের তরবিয়ত একজন মহিলার দ্বারাতে করাইছে। হযরত হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নদীর পাড়ে ইবাদত বন্দি করতেন। একদিন পানি হযরত রাবিয়া বসরিয়া হাকিমুল ইসলাম কাদি তেজপুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন कि प्यारे उस्ताद ने पूछ के लिए पूछতেছে পিছন গিয়া দেখেন পানির মধ্যে মুসল্লা বিছা নামাজ পড়তেছে।
হযরত রাবিয়া বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহা তিনি এসে কি করলেন, হাওয়ার মধ্যে জানামাজ বিছাই দিলেন, যে হাওয়ার মধ্যে তারা নামাজ পড়তেছে। হযরত হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পেছনে হয়ে গেলেন, দেখে বললেন যে হযরত तिनके भी पानी के ऊपर तैरता है, তিনকে একটা বনের পুরাও কি করে পানিতে বাসে, সাপ ব্যাং সব পানিতে কি করে বাসে দৌড়ে। এটাতে কোনো বুজুর্গি না, বরং এটা তো অত্যন্ত আইডিয়াল বস্তু। আর আমি হাওয়াতে বিষয় নামাজ পড়লাম, একটা মশা মাছি সে তো হাওয়াতে উড়ে, এটাই তো, এটা যদি বুজুর্গি হইতো তাহলে মাছি সবচেয়ে বড় বুজুর্গ হয়েছিল। হাকিমুল ইসলাম কাজী তৈয়ব সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, আল্লাহ তাআলা কোন কোন সময় দেখা যায় অনেকগুলি ঘটনা বলছেন। নসরাতুন নিসা নামে হযরতের একটা বয়ান আছে, এই বয়ানের মধ্যে এই ধরনের অনেকগুলি ঘটনা আছে। আমার প্রিয় মুফতি শাইখুল আরিফ আল আজম আরিফ বিন হাকিম সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, যে হাকিমুল সাহেব রাহমাতুল্লাহ বলেন, ওই মহিলা এই কথা শুনিয়া খুব করবার সঙ্গে আসছেন, আয়সা বলতেছেন হযরতের কাছে আমার একটা ফতোয়ার ইস্তেফতা আছে, ফতোয়া নিতে হবে। বলে আমাদের কাছে বলে, আমরা বলে দিই। বলে না, এটা তো হযরতের কাছেই বলতে হবে, অন্য কারো কাছে ইস্তেফতা করা যাবে না। যখন জিদ করছে, যা বললো যে হযরত একজন মহিলা এরকম আসছে, বলতেছে একটা ইস্তেফতা আছে, সে আর কারো কাছে বলবে না, আপনার কাছেই বলবে তার ব্যাপারে সমাধানের জন্য। জেদ করতেছে, আপনার কাছেই বলবে, ওই নিয়ে আসো। এই মহিলা এসে বলতেছে, হযরত আমার এক বান্ধবী 20 ভরি স্বর্ণ অলংকার আমার কাছে আমানত রাখছিল, রাখার পরে 20 বছর এবং অনুমতি ছিল তুমি এইগুলি ব্যবহার করবা, তোমার জন্য অনুমতি আছে। আর 20 বছর পর্যন্ত এই অলংকারগুলি ব্যবহার করার কারণে অলংকারের সঙ্গে আমার অত্যন্ত মহাব্বত হয়ে গেছে। এখন আমার বান্ধবী তার সেই অলংকারগুলি 20 ভরি স্বর্ণের অলংকার ফেরত চাইতেছে। এখন তো আমার মনে দিচ্ছে না ফেরত দেওয়ার, মনে চাইতেছে না ফেরত দেওয়ার জন্য, তা ফেরত না দিলে চলবো না? হ্যাঁ, কি বলতেছো? তোমার তো খুশি হওয়ার দরকার যে তার জিনিস তোমাকে দিয়ে রাখছে, 20 বছর তুমি কি হচ্ছ, উপকৃত হয়েছে, তার জিনিস সে নিয়ে যাবে, তুমি খুশি হয়ে দেওয়া দরকার। বলে এটাই কি ফতোয়া? এটাই কি ফতোয়া? বলে হ্যাঁ, এটাই তো ফতোয়া। তাইলে হযরত আপনার বিবিকে আল্লাহ তাআলা আমানত স্বরূপ কিছুদিনের জন্য আপনার সঙ্গী হিসাবে দিয়েছিলেন, ওনার সঙ্গে আপনার মহব্বত হয়ে গেছিল, আল্লাহর আমানত আল্লাহ তাআলা কি করছেন, নিয়ে গেছেন। আপনি ফতোয়া ছাড়িয়ে দিয়া, ক্লাস ছাড়িয়ে দেয়া, কোরআনি ছাড়িয়ে দেয়া, সবকিছু ছাড়িয়ে দেয়া, ঘরে একটা দরজা বন্ধ করে বসে বসছেন কেন? জাযাকাল্লাহ, ও আল্লাহর বান্দি, তুমি তো আমার চক্ষু খুলে দিয়েছো। এই জন্য যখন মুসিবত আল্লাহ তাআলা একজন সবর যখন করে, আল্লাহ তাআলা বলেন এদের জন্য মাগফিরাত আর হেদায়েতের উপরে আছে। আর যদি সবর না করে, শেখায়ত করে, অভিযোগ করে, আল্লাহর কারণেই হয়েছে, এটার লাগিয়ে রয়েছে, নাইলে রইলে। আল্লাহ যে একজন আছেন, আল্লাহ যে বলছেন আমি তোমার পরীক্ষা দিচ্ছি, আমার কাছে আলোচনা চাইলে যখন যায়, তখন তো কি হবে, জিল্লতি আর জিল্লতি হবে। 3 নম্বর হইল যে খালি সবরেই করে না, সবরের সঙ্গে সঙ্গে কি করে, আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপরে কি করে রাজি আর খুশি থাকে। এই জন্য হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলী সাহেব কানবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, শাহ আব্দুল গনি পুরপুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি
হাকিমুল্লাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহর কথাকে নকল করেছেন। আচ্ছা, আব্দুল গনি কুলপুরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দিকে আমার প্রিয় মুর্শিদ শাইখুল আরব আল আলম আরব বিল্লাহ হাকিম আক্তাসাব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেছেন। হাকিমুল্লাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহ বলেন, মিয়া আব্দুল গনি, इखलास के ऊपर भी एक मुकाम है, इखलास के ऊपर भी एक मुकाम है और मुकाम रजा बिल कज़ा का है। इखलासेर উপরে একটা কি স্তর আছে, যে স্তরটা হলো আল্লাহ তাআলা যখন যে অবস্থা থাকে এই অবস্থায় রাজি খুশি থাকে। আর এই স্তর হলো আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য এবং তার উপরে আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের জন্য। আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের কোনো গুনাহ থাকে না, কিন্তু প্রত্যেকবারে এই হালাতের উপরে তাদের কি হইতে থাকে, তরক্কি হইতে থাকে। এরকম আল্লাহর ওলিদের উপরও তারাটা গুনাহ করে না, গুনাহ হয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে কেঁদে কি করে, ফয়সালা করে দেয়, আল্লাহকে মানায় নি। ওই তাদের জন্য হলো আসাদুন নাসি বালাআন আল আম্বিয়া সুম্মাল আমসালু ওয়াল আমসাল। এজন্য মজবুতের মধ্যে ধৈর্য হারাইতেন। হযরত মুফতি শমসুর রাহমাতুল্লাহ বলেন, বড় পিছু আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সুবহাতুস সুবুদ নামক কিতাবের মধ্যে লিখেছেন যে যদি তকদীরকে গালি দেয়, শেখায় আল্লাহ তাআলার গজব আর আযাব হিসাবে আসছে। আর যখন ধৈর্য ধারণ করে তখন এটা আলামত হলো তার কাফারাতুল যুনুব হিসাবে এসেছে। আর যদি সঙ্গে সঙ্গে কি করে, রাজা বিল কাযা প্রবেশ করে, তার দরওয়াজা বলন্দ হইতে থাকে, তার মর্তবা কি হইতে থাকে, বাড়তে থাকে। কাজে এই অবস্থার মধ্যে কি করা চাই? এই অবস্থার মধ্যে একটা হলো কাসরতে ইস্তিগফার। এটা কি কাসরতে ইস্তিগফার। যেন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৈনিক 70 থেকে 100 বার কি করেছেন, ইস্তিগফার করেছেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মান লাজিমাল ইস্তিগফার জাআলাল্লাহু তাআলা মিন কুল্লি দাইয়িকিন মাখরাজা ওয়া মিন কুল্লি হাম্মিন ফারাজা ওয়া রাযাকাহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব। যারা কাসরতে ইস্তিগফার করে, আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকে, আল্লাহ তাআলা তাদের সমস্ত পেরেশানিকে দূর করে দেন। এবং এরকম চিন্তা, যে চিন্তা মানুষকে জিন্দেগিকে পিঘলাইয়া দেয়, জ্বালাইয়া দেয়, লবণ যেরকম পানিতে বলে গলে যায়, তার জিন্দেগিতে এরকম গলিয়া বিলীন হয়ে যায়। ওয়ায়ারযুকু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা বলেন, ইস্তাগফিরু রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারা ওয়া ইরসিলিস সামাআ আলাইকুম মিদরারা ওয়া ইমদিদকুম বিআমওয়ালিন ওয়া বানিন ওয়া ইয়াজআল লাকুম জান্নাতিন ওয়া ইয়াজআল লাকুম আনহারা। আরে এই অভাবনটন কেডা দিছে? হ্যাঁ, করা কেডা দিছে? হযরত হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে একদল লোক আইছে, আয়েশা বলতেছে, হযরত করার কারণে সব ফসল পুড়ে গেছে, গাভীর উটের, হ্যাঁ, ছাগলের দুধ শুকায় গেছে, গোশত শুকায় গেছে, শুধু হাড্ডি আর হাড্ডি। ইস্তিসকা করেন, দোয়ার ব্যবস্থা করেন, একটা কিছু করেন। তিনি বললেন, যাও ইস্তাগফিরু রাব্বাকুম, যাও ফিরে যাও আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করো, গুনাহ মাফ চাও। আরেকজন আছে, হযরত আমার সংসারের অবগুণ দূর হইতেছে না, বড় মুসিবতের মধ্যে আছি, বলে যাও আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাও, ইস্তাগফিরু রাব্বাকুম। আর যদি হুজুর কতদিন বিয়ে করছি, কোন সন্তানাদি হইতেছে না, কোন তদবির দেন, বলে যাও আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাও। নদী যদি সব শুকায় গেছে, বাগান মরে যাইতেছে, যাও আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাও। সার্বিক জায়গায় হযরত এক এক রোগের তো এক এক চিকিৎসা, রোগী বিভিন্ন ধরনের আছে, সকলকে আমরা এক ধরনের চিকিৎসা দিয়ে দিচ্ছেন। ঘটনা কি? বলে দেখো তোমরা কি কোরআন শরীফ পড়ো না?
আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইস্তাগফিরু রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারা। হে আমার বান্দা, তোমরা আমার কাছে ইস্তিগফার করো, আমি আমি গাফফার, অনেক বেশি ক্ষমা করেন ওয়ালা, তোমাদের গুনাহকে মাফ করে দিব। ওয়া ইউরসিলিস সামাআ আলাইকুম মিদরারা, আকাশের মধ্যে রহমতের বৃষ্টি দান করব, যা আযাব আর গজব সব মুছে নিয়ে যাবে। ওয়া ইয়ামদিদুকুম বিআমওয়াল ওয়া বানিন, তোমাদের মালের মধ্যে খায়ের বরকত দান করব, এবং কি সন্তান আদির মধ্যে কি করে দান করব, বরকত দান করব। ওয়াজআল লাকুম জান্নাতিন ওয়াজআল লাকুম আনহারা, নদীগুলি প্রবাহিত করে দিব, বাঁধগুলি হারা বানায়া দিব। আল্লাহ একদিকে বলছেন পরীক্ষা নিব, আর একদিকে পরীক্ষার থেকে নাজাতের জন্য কি রাস্তাও বাতাইতেছেন, আমার কাছে মাপ চাও। এখন কত হলো, আমি কি অর্থগুলো করি নামাজ চেলেন করি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহ করছেন আলহামদুলিল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা চাচ্ছেন প্রত্যেকটা মুসিবতের পরে তোমাকে উচ্চ মুকাম দিবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটা মুহূর্তে ওনার কি হইতেছিল, দরজার বুলন্দ হইতেছিল। উপরের দরজার পর পৌঁছার পরে নিজের দিকে তাকায় নিজের কাছে সংকোচ মনে হইত, হায় হায় আমি কোথায় ছিলাম, ও আল্লাহ আমাকে মাফ করে দাও। এই জন্য কাসরতে ইস্তিগফার করা। 2 নম্বর, বেশি বেশি কি করা, দোয়া করা। আর দোয়া করার জন্য উদুল্লাহ আনতুম মুকিনুনা বিল ইজাবা। আল্লাহ তাআলা রাওয়াহুল বুখারী, যে আল্লাহ তাআলা দোয়াকে অবশ্যই কবুল করেছেন। আর তাকওয়ার উপরে থাকা, কোনো গুনাহ না হয়ে যাওয়া। ওমাই ইয়াত্তাকিল্লাহ ইয়াজআল লাহু মিন আমরি ইউসরা। আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন তোমরা তাকওয়ার উপরে থাকবে, তোমাদের সমস্ত কাজকে আমি হুকুম দিয়ে দিয়ে কি করব, সহজ করে দেব। ওমাই ইয়াত্তাকিল্লাহ ইয়াজআল লাহু মাখরাজা ওয়া ইয়ারযুকুহু মিন হাইথু লা ইয়াহতাসিব। যখন পুরোপুরি তাকওয়ার উপরে চলবে, অর্থাৎ ইত্তেবায়ে সুন্নাত করবে এবং প্রত্যেকটা গুনাহ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে, আমি তোমার অসুখ বিসুখ মালিক যত পেরেশানি আছে সব কিছু দূর করে দিব। মানা আমিলা সালিহান মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুমিনুন ফালানুহইয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা। সব পেরেশানি দূর করে দিয়ে দুনিয়াতেই তোমাকে, আখিরাতে দিবই, দুনিয়াতেও তোমাকে মজাদার জিন্দেগি দান করব। আর আখিরাতে ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। আর আখিরাতে তো আ'দাতু লিবাদিয়া সালিহিন মা লা আইনুন রাআত ওয়া লা উযুনুন সামিআত ওয়া লা খাতারা আলা কলবি বাশার। জান্নাতুল ফিরদাউসি কি তৈরি করেছে, জীবন না কল্পনা, চোখেও দেখে নাই, কানে শুনে না, কল্পনা করতে পারে না। ওয়া ইয়ারযুকুহুম মিন হাইথু লা ইয়াহতাসিব। আর চলো, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন তাত্তাকুল্লাহা ইয়াজআল লাকুম ফুরকানা। যখন তুমি, এই ঈমানওয়ালা, তুমি যখন তাকওয়ার উপর উঠে যাবে, তোমাকে আমি এমন একটা নূর দান করব, এমন একটা নূর দান করব, সেই নূরের দ্বারা তুমি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে এবং তোমার জিন্দেগীর গুনাহকে মাফ করে আমি জান্নাতে পৌঁছে দেব। আজকে যখন কোনো মুসিবত আর পেরেশানি আছে, আমরা আল্লাহ পাক যে পরীক্ষার কথা বলছেন সেই দিকে আমাদের নজর যায় না। আল্লাহ তাআলা যে চিকিৎসা দিয়েছেন সেই দিকে আমাদের নজর যায় না। খালি খাজা বাবার কাছে, পীর সাহেবের কাছে খালি তদবিরের মাথা গরম করে নেয়। আব্দুল গনি কুলকুরি रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, अगर जितने लोग अल्लाह वालों के पास आते हैं सब दुनिया के लिए आते हैं। আল্লাহর কসম করে বলতেছি, তারা যদি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আসতো, সব আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যেত। এই জন্য কাজ বেশি করে দোয়া করা, কাসরতে ইস্তেগফার করা
ইত্তেবায়ে সুন্নাত করা, তাকওয়ার উপরে থাকা, আর সেই যোগ্যতাগুলি অর্জন হওয়ার জন্য আহলে দ্বীনের সহবত উঠানো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। বাস আল্লাহ তাআলা আরো এই মুসিবতের উপরে আরো অনেক বাদল আসতেছিল, কিন্তু ঘড়ির কাঁটা আগাইতে নিষেধ করছে। এই জন্য সংযোগ করছে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই অবস্থা বাস মাওলা কেডা এই দুনিয়াতে যা কিছু সবগুলি কি পবিত্র, গায়রুল্লাহর কাছে না। বাস আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পুরোপুরি আল্লাহর কাছে সারেন্ডার করার তৌফিক দান করুন। আর তখনই হবে যখন তার এই কথাটা আজবর হয়ে যাবে, মজবুত হয়ে যাবে যে হুয়া মাকুম আইনামা কুনতুম। আরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট যদি কয়, এ মিয়া আমি এবং আমার রাষ্ট্রীয় শক্তি তোমার সঙ্গে আছে, ভয় নাই, চলো, এখন পুরো করে কারে কি বলে না বলে চলে কোন হুঁশ থাকে? আর সমস্ত বাদশাহ আহকামুল হাকিমিন রাব্বুল আলামিন বলতেছেন কি, তোমরা যেখানে যে অবস্থায় থাকো না কেন আমি তোমার সাথে আছি। শুধু তাই নয়, নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ, তোমার জান রোগের চেয়ে আমি কি নিকটে। আলাম ইয়ালাম বিআন্নাল্লাহা ইয়ারা ইয়ালামু খাইনাতাল আ'য়ুন ওয়া মা তুখফি সুদূর। আমার আল্লাহ তো সব দেখতেছেন, জানতেছেন। আল্লাহ আমার সাথে আছেন। আমার ভয় কিসের? কি আমার জানবো? আমার হায়াত থাকলে আমাকে মারার কেউ ক্ষমতা আছে? আমার ট্যাং আল্লাহ যদি রাখা থাকে ট্যাং ভাঙার ক্ষমতা আছে? সমস্ত ক্ষমতা কার? আল্লাহ। আর এই জন্য বিভিন্ন মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য ও জিবাও দিচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মাগরিব আর ফজর নামাজের পরে কুল হুয়াল্লাহু তিনবার, ফালাক তিনবার, নাস তিনবার যদি পড়ে তাকফিকা মিন কুল্লি শাই, সমস্ত অনিশ্চিত থেকে হেফাজতের জন্য যথেষ্ট। আর কুল্লু গারদিন তাহাওয়াল বিহি, তার ব্যাখ্যাতে মোল্লা বুখারী রাহমাতুল্লাহ লিখেন, অন্য হেফাজতের জন্য অন্য কোনো ওজিফা যদি পড়তে নাও পারে, এই ওজিফাটাই সমস্ত বিপদ আপদ থেকে হেফাজতের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু শর্ত হলো তিনটা। কয়টা? তেলাওয়াত সহিহ হইতে হবে, এখানের সঙ্গে পড়তে হবে, তাকওয়া গ্রহণ করতে হবে। তিনটা শর্তের সঙ্গে যখন ওজিফা হয় আল্লাহ তাআলা হেফাজত করার ওয়াদা দিয়েছেন। বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা ইসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামাই ওয়া হুয়াস সামিউল আলীম। বাবা ফজর মাগরিবের নামাজে ফরজের পরে যে তিনবার পড়বে, তিনবার করে পড়বে, আসমানি জমিনি সমস্ত মুসিবত থেকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করবে। তার ব্যাখ্যাতে মুরব্বীরা বলেন যে এই যদি যেদিন পড়ে এই দিনে তার উপরে মওতের ফেরেশতাও তার কাছে আসতে পারবে না। তবে যেদিন মৃত্যু আসবে আল্লাহ তাআলা তাকমিলি ফয়সালায় তাকে বুলায় দিবে। এত জবরদস্ত ওজিফা দিয়ে রাখছেন, এরপর মাখলুকের কাছে ধর্ণা দেওয়ার কি প্রয়োজন? হ্যাঁ, চিকিৎসা করব কি নিয়তে? যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুখ হলে কি করছেন? চিকিৎসা করছেন। আমি সালাতুল হাজত করব, করে পড়ে চিকিৎসা করব। আর দোয়া কেমনে করব? যে আল্লাহ, অসুখটা তোমার নিয়ামত, সুস্থতাও তোমার নিয়ামত। আমি তোমার বান্দা, বড় দুর্বল, কোনখানে ইনসান দাঈফা। এই অসুখের নিয়ামতকে আমি সহ্য করতে পারতেছি না। আল্লাহ, এই সুন্নত হিসাবে আমি চিকিৎসা ধরছি, এই সুন্নতের বরকতে তুমি আমাকে শিফা দান করো। অসুস্থতার নিয়ামতকে তুমি সুস্থতার নিয়ামতের দ্বারা বদলাই দাও। হাজী আমদাদুল্লাহ মুহাজিরি মুফতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বাইতুল্লাহ শরীফের সামনে দিনের পর দিন যাচ্ছে, খানা নাই, কোনো ব্যবস্থা নাই। বলছে আল্লাহ, মুসিবত তোমার বহুত বড় নিয়ামত,
মুসিবতে তোমার চৌকাটে পৌঁছায় দিছে, খুব শুকরিয়া আদায় করতেছেন। এর মধ্যে হিন্দুস্তানের এক লোক ভূগোলের নিচে পুরো বড় পুরো হয়েছে, বেদনায় চটপট করতেছে, দরিয়া লইয়া এসে হজরত এই যে লোকটা দেখেন এই ভূগোলের তলে পুরা হয়েছে, পুরার বেটায় চটপট করতেছে, তার জন্য একটু দোয়া করে দেন। এখন পাশে যারা ছিল পিছনে, এরা মনে হাকিমুল্লাহ রহমতুল্লাহ বলেন, তারা মনে মনে ভাবতেছে দেখি এতক্ষণ তো হজরত বলতেছেন আল্লাহ মুসিবত বড় তোমার বহুত বড় নিয়ামত, এখন দেখি এই যে একজন কি দোয়া করে, এটা মুসিবত না? কাজী রহমতুল্লাহ দোয়া করতেছেন, আল্লাহ এই বেমারি আর অসুখটাও তোমার নিয়ামত, আর সুস্থতাও তোমার নিয়ামত। আল্লাহ এই তোমার এই বন্দা বড় দুর্বল, এই অসুস্থতার নিয়ামতকে সহ্য করতে পারতে চিৎকার করে কাঁদতেছে। আল্লাহ গো দয়া আর মেহের করে তুমি মেহরবানি করে এই অসুস্থতার নিয়ামতকে তুমি সুস্থতার দ্বারাতে পরিবর্তন করে দাও। এই জন্য সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহর কাছে এই কেমনে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন লাগবো, এইটাও আল্লাহ ওয়ালাদের কাছেই শিখা লাগবে। আল্লাহ ওয়ালাদের দেখে গেল যে কি সুন্দর মনোয়ান বলো দোয়া করা। এই জন্য বাস भूले या ना भूले दर, उस पर हो क्यों तेरी नजर,